आज आम सांगे अच्छी गोटे बढ़िया सुंदर जोड़ीटे एमान को तो आपण मैंने जानी थे चिन्ह थे आमर जो कुन्ना सारे डांस कोरियोग्राफर माने बढ़िया तांकर कोरियोग्राफी यात्रा सिंह बाइन आपण मैंने देखी थे आ ये होचंत हमर मो गेली हाँ बढ़िया सिंगर बहु वर्ष शर्मिष्ठा मो छोट ये मो ठारू बहुत बयस छोट किंतु मु ताकू माने सम्मान अपार मार दिए एइथिपाई बहुत भल लगे तो दी जन संगे टिके कथा हवा ए पचारिबा जे तांकर प्रथमे टॉपिक होची दी जनकर एक तो ये होचंदी डांस कोरियोग्राफर ये होचंदी सिंगर तो दी जनकर जो सेक्शन पूरा अलगा तो दी जनकर केमिति सब हैला जो एमती टाका भिड़ा टिके तांकर टिके पचारिबा। अच्छा अप्पा तुमर लव टा केमिति हैला कोन कहलो टिके लव केमती हैला से तो मोबाइल नथला सी अलगा कोणार्क थिलु आमे से अलगा प्रकार अदेखा लव जो कहती चिट्ठी रे अच्छा प्रथमे किए प्रपोज करथिला प्रपोज के काउ करनांती ताले केमिति कोन आगेइला केमती आगेइला माने पिलांग कथारे हम पाखरे जे सब थिले सहकर्मी सब जे थिले से माने सब थटारे किछि कहि एमती धीरे धीरे लोक आलोचना को आसिकरी हे गला आ अच्छा हे गला एही विषय रे आपण कोन कहबे से तो कोणार्क आस्तले मो मुह भी देखिया पाउ नतले मु सब बेले मुह बांधे केवल रेलसेलर भी बांधे पेंडाल को जा जेबी सेते बेले जा टे मुह देखिए तथापि से घोरी के बुली जदी ये किए ये किए ये पिलाटी समस्त कहते ये टुटू बाबू को पुआ ना से ये पचारे टुटू बाबू पुआ कोन यात्रा बाटर अछंती हां समस्त कह हां पुआ यात्रा बाटर अछंती एसे तो टुटू बाबू पुआ माने कोणार्क मालिका तो मु तांको गीतटा बहुत पसंद करे सेतो बेले ए गीत गाउते मु आसिकरी सेपड़ कोणारे ठाई देखु देबो मोर भी थिले भी नाच मु आसिक कोणारे देखुते आ मु बारी तांको गीत बहुत पसंद करे जे सेमती माने लव बोली गोटे जिनिस से माने माने गीत को पसंद करू तांको भी पसंद कर देले गीत को पसंद रे माने गोटे कहंदिनी अपोजिट रिएक्शन गोटे कहंदी सेटा से मुह देखांदिनी केते बेले मु भाबे कोन ए पिलाटा भारी घमंडी केते गोटे मुह देखौनी सब बेले भाबे कि गोटे जो कहंदिनी जिद्दी मु मुहटा देखिबी से केबे सामना को आसंदिनी जोरी बसथे तळु मुह पति बसथे एमती हे कि कथा वार्ता हो चलला आ किंतु केबे कोडी कथा हबा केही लोकलोचन रे देखि नाहंदी कि आमे भल पाइछु कि कोन हेछि से आमे बाहाई गलु 6 मास जानि पइलन कि माने यात्रा बाटी रे आम दी जण बाहाई जोल अन्य यात्रा बाटी लोग ना सेही यात्रा बाटी रे कोणार्क बाटी रे केही जानि पइलन ए मिनोपा थिले शांतिओपा हां शांतिओपा संतोष भाई 6 मास गौरा पाड़ी सुकांती पाड़ी से माने सब थिले मिनु अपा सूर्य नना एटु दैता नना नथिले से वर्ष समस्त से माने निज निज भीतर सब आलोचना करले ये काहा को बाहाइची एटु सुकांती अपा दिन डाकी पचार मु कहि देली एटु डिक्लेयर हे गला आ हले के जानि भी नथिले। अच्छा दी जन को यात्रा करियर केते वर्ष हलानी अपांकर मोर हे गलानी तथापि 25-26 वर्ष हे गलानी मोठारो बहुत सीनियर आउ कुन्ना सारंकर मोर भी से 24 वर्ष 25 मु दी जन को बहु वर्ष हलानी देखुची बहुत आमे सांगरे भी बहुत वर्ष पूर्वरु थिलु त्रिरंगारे कलिंगरे थिलु माने एते सुंदर जोड़ी एते सुंदर लोको एते सुंदर जो साहाज्य जो मनोवृत्ति जोड़ा थाए मु तो भाई ओडिया लिखि जानिनी कि पढ़ी ठीक से जानी नथिली यही मते बहुत साहाଯ୍य करे मोर सब गीत ओडा लिखि दिए परिष्कार बड़ बड़ करी अक्षर लिखे एवं मु गाइला बेले मो कान रे कहे आपण माने देखिबे बड़ बेदरदी कला शांत नाटक जो टाइटल सॉन्ग टी छड़ा हेची सेटा देखंतु मु गाउची ये मु कान रे कहूची से कथा ओडा वार्ड गुडा को सुनी या खाता देखुची किंतु खाता आडे मोर लय नै याडे मोर लय
ଇଏ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଗାଉଛି, ଇଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଗାଉଛି, ଏମିତି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହେଲ୍ପଫୁଲ ଲୋକ। ତ ଆଉ ଏବେ କାହାନ୍ତି ଏ ସେମିତି? ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆହୁରି ରହିଛୁ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବି ବୋଧେ ରହିବୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବୁ। ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉଛି ପୁରା ଝଗାସ, ତାପରେ ହିରଣ୍ୟ କାଶ୍ୟପ ନୃସିଂହ ଅବତାର, ମାନେ ସେଇଟା ତ ମାନେ ହାଇଲାଇଟ ଅଛି। ତାପରେ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ, ସେ ଗଙ୍ଗା ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟା କରାହେଇଛି, ଷ୍ଟୋରିଟା ଯୋଉ କରାହେଇଛି ଡାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ମାତା କେମିତି ଆସିଲେ ଧରତୀକୁ, ଆଉ ସେ ସ୍ରୋତକୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ରୋତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମହାଦେବ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଜଟରେ ରଖିଥିଲେ, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ କାହାଣୀ କରିଥିଲେ। ତ ଏ ବର୍ଷ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଆମେ ପଚାରିବା ସାରଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ କଣ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ତ କିଛି ଭାବିନଥାଏ ମାନେ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେଠି ଭାବେ କଣ କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିନଥାଏ ଆଗରୁ, କିଛି ଭାବି ରଖେନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିବି ୟୁନିକ୍ ୟୁନିକ୍ କରିବି, ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରିବି। ଯୋଉଟାକ ଭାବି ନଥିବେ ଲୋକ ତା ଉପରଟା ଏଇଟା ତ ଖାସିୟତ। ଏଇ 26-27 ଚାଲିଛି, ମୁଁ 30 ର କାମ କରିବି। ଏଇଟା ତ କଥା, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ କେମିତି କଣ, ଆମକୁ ବି ତ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଗୀତ, ସେଇ ଯୋଉ ଡାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଘର କୋଉଠି? ବାପଘର ପୁରୀ, ଶାଶୁଘର ଜଗତସିଂହପୁର ରାହାମା। ଆଚ୍ଛା, ଆମର କୁନା ସାରଙ୍କର ତ କହିଦେଲେ ଆଉ। ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର ଯୋଉ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ବହୁତ ବାଇଟରେ ଦେଖେ, ବହୁତ କଳାକାର ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଅଭାବରେ ଆସିଛୁ, ଘରେ ଖାଇବା ନଥିଲା, ଆମକୁ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତ ତମର କିଛି ସେମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ ଥିଲା କି ଆସିବାର କାରଣ କଣ? ନାଇଁ, ଆମର ଅଭାବ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆସିଲି ଆମ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍କର ବଡ ଭଲ ପରିଚୟ ଅଛି ଯେ ଏ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ମହାନ କଳାକାରଙ୍କର ଭାଣିଜୀ। ନା, ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଓଡିଶାରେ ଫେମସ ସିଙ୍ଗର, ତାଙ୍କରି ଭାଣିଜୀ। ତ ହଁ, ଚାଲ। ସେଇ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଅଷ୍ଟସମ୍ଭୁରେ ସେ ଥିଲେ। ଏଠି ତ ଦେଖିକିରି ସବୁ ଯେମିତି କହନ୍ତି, ଗୋଟେ କଳା କିଛି ଅଂଶରେ ଯଦି ଥିବ, ସେ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ତମେ ଆପେ ଟାଣି ହେଇ ଆସିବ, ଆଉ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଗଲି ପୁଣି ନୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ପାଟିକି, ରହୁ ରହୁ ସେମିତି ରହିଛି ଆଉ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଆଉ। ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କେତେ କଣ ଥିଲା? କାହିଁକି ନା ଆଗେ ତ ବହୁତ ଏସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଥିଲା ନା, ଝିଅ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ, ତ ତମର ସେ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ନା ମନା କରୁଥିଲେ? ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କଣ, ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର କେବେ କୋଉ କଥାରେ ମତେ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଘରର ସାନ ଝିଅ, ମତେ କେବେ କୋଉ କଥାରେ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇପାରିବୁନି କରିବୁ। ଯୋଉଥିରେ ଖୁସି, ମୋ ବାପା କୁହନ୍ତି ତୋର ଯୋଉଥିରେ ଖୁସି ତୁ ସେଇଆ କର, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉର କଥା ଥିଲା ଯେ ତୁ ପାଠ ପଢ। ଏମିତି ହେଇକି ରହିଲି କଳାରେ। ତ ଏଠି ତ ଯେମିତି ଆମେ ରହିଗଲୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଭଳିଆ, ଆଉ କୋଉ ପାଠ ପଢିକି ଆଉ କୋଉ ଚାକିରି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, ଏଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଚାକିରି। ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି, ଯୋଉଟା ମଣିଷକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା କରିବା ଉଚିତ। ତ ୟାଙ୍କୁ ପାଠ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସଙ୍ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଧାଇଁ ଏବେ ଆସିଲେ। ପାଠ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କୁନା ସାରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଆସିଲେ, କେମିତି ଆସିଲେ, କଣ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ରେ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ କୋଉଥିରେ ଜଏନ କଲେ, କୋଉ ସେକ୍ସନ ରେ? ପ୍ରଥମ ତ କିଏ କଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇକି ହଉଥିଲି ବୋଲି ଲୁଚିକିରି ଆଇଥିଲି ପାଟିକି, ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ବାପାଙ୍କ କତିରୁ ବାଡିଆ ଖାଇଛି, ଘୋଷଣା ଖାଇଛି। ବାଳୁଙ୍ଗା କରି ବାପା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଥାନାରେ ଥିବି, କେସ୍ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଥାନା କାହିଁକି? କେସ୍ ଆଗରୁ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ କେସ୍ କରା ହଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲୁଚିକିରି ବାପା ଦାସରେ ମଉସା ଆମର ଥିଲେ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ, ମଉସା ମାମୁଁ, ମଉସା କହିଲେ ସେ ତ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଆଇଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ କାହିଁ ନଉଛନ୍ତି, ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ବାପା ଘୃଣା କରନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପାଟି, ମାନେ ଅପୋଜିଟ, ବାପାଙ୍କର ସବୁ ଅପୋଜିଟ। ଆସିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲି ମୁଁ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଗୁରୁ ବିମ୍ବାଧର ଦାସ, ତାଙ୍କ ମାନେ ମୋ ଗୁରୁ, ମୋ ବଡ ବାପା ବି ହେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାବା ଡାକେ। ତ ମୁଁ ମୂଳରୁ ତାଙ୍କ ନାଚରୁ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକିରି ଆସିକିରି ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ମୁଁ ଆଗେ ଆସିଲେ ନାଚିଲି, ପ୍ରଥମେ ନାଚିଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କଲି। ପାର୍ଟରେ ବି
ଭଲ କଲି। ମୋର ବି ସେତେବେଳକୁ ପାର୍ଟ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, ଆଚ୍ଛା ଏ ସିଏ ସବୁ ବଢିଆ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଝିଅ, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଝିଅ। ହଁ। ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଓଝାଙ୍କ ନାଟକ ସିଏ, ସାର୍ ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କଲି। ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକି ଆସିଲେଣି ସେତେବେଳେ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି ବୋଲି। ମୋର କିନ୍ତୁ ମୋର ଚଏସ୍ ହଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତ ମୁଁ ଯୋଉଟାକ ଗୁରୁଙ୍କ କତିରୁ ପାଇଛି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଯୋଉ ଗୋଟାକ ମାନେ ଆଉଟ ସାଇଡ ଥିଲା ମୋର ପାର୍ଟଟା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଉ ନ ପୁରେଇକିରି ଏଥିରେ ପଶିଲି କଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲି ସେମିତି ନାଚୁଥିଲି, ଆଗେ ନାଚୁଥିଲି, ନାଚରେ ବି କାମ କମ୍ପୋଜିଂ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ ମାନେ ଗଲି, ଫାଷ୍ଟ କୋଣାର୍କ ଆରମ୍ଭ ହବା ଗଲି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନାଚିଲି, ପାର୍ଟ କଲି, ତା ଦେହରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି କମ୍ପୋଜିଂ ରେ। ତାପରେ ବାବୁ କହିଲେ, ବାବୁ ମତେ ପୁଅ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ମୋ ପୁଅ କରିବ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପୋଜିଂ କରିବ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ସେଇଠୁ ମାନେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି କମ୍ପୋଜିଂ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ଯୋଉ ପାର୍ଟ କଥା ଯୋଉ କହିଲ, ଯୋଉ ତୁମର ଯୋଉ ଗେଟଅପ, ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ହିରୋ ତ ହବନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭିଲେନ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ, ଯେତେବେଳେ କାରରେ ମାନେ ନିଜ କାରରେ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ରାତିରେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପାଖରେ, ଷ୍ଟେଜ ପାଖରେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିକିରି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବୋଧେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଭିଲେନ, ବଡ ସଡ ଭିଲେନ ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ତ ସେମିତି କିଛି କେତେବେଳେ କିଏ କହିଛନ୍ତି କି କେମିତି? ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି। ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ଯାତ୍ରା ବାଟ କଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଟିଫିନ ବୟ। ସତ କଥା ପଚାରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମିଛ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ କାମ ଧନ୍ଦା କରେ ଟିଫିନ ବୟ। ମୁଁ ବି ନାଇଁ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ବାହାରିବା ଦେଖିଲେଣି କି, ପେଣ୍ଡାଲକୁ ବାହାରିନି ତ ମୋର ବି ଫଟୋ ଏଲଇଡିରେ ପକଉଥିଲେ, ମନା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଲଇଡିରେ ଫଟୋ ପକେଇବେନି, ମନା କଲି ଯେ ମୁଁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିବିନି ହେଲା। ଖାଲି ମୋର ଗୋଟେ ମୂଳରୁ ଥିଲା, ମୋ ଗୁରୁ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ କେବେ ଗୋଲାପ ହବୁନୁ, ଗୋଲାପ ମାନେ ଫୁଲ ତୁ ହବୁ, ତୁ ଯଦି ହବୁ ବଣମଲ୍ଲି ହ, ଗୋଲାପ ହନା। ଯୋଉ ଗୋଲାପର ଆୟୁଷ 5 ସେକେଣ୍ଡ, ଆଉ ବଣମଲ୍ଲିର ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଗୋଲାପ, କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ଆୟୁଷ 5 କମ। ସେକେଣ୍ଡ। ଏଇଠି ସେ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଲାଗେ କି ଗୋଲାପ, ନା। ଲାଗିବନି। ତ ବଣମଲ୍ଲି ତ ବଣରେ ଫୁଟିଥବ, ସେ ବାସ୍ନାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହବ। ଏଠି ଫୁଟିଛି, ଆକୁ ତୋଳି ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମେ ଦବା, ତ ସେଇଟା ହବୁ। ତ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ମିଡିଆ ଆଗକୁ ଆସିନି, ପ୍ଲସ ମୁଁ ବି କେବେ କହିନି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ। ତ ଆଜି ପଚାରୁ କହିଥିଲି, ଏଇଟା କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ଏ ଲାଇଫ ଟା ଭଲ, ଲୋକ ଚୁନୁ ନ ଆସେ, ବାସ୍ନା ଟା ଥାଉ। ନିଶ୍ଚିତ, ତୁମେ ଲୋଚନକୁ ନ ଆସିକି ବି ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କୁନା ସାର୍ କିଏ। ତ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ମାନେ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, যেটা କି କୁନା ସାର୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଅପା ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆଙ୍କର ଗୀତ କେମିତି ହଉଛି, କମେଣ୍ଟସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।